جی السلام علیکم ناظرین. آج کے دن بہت سی اہم خبریں پاکستان میں. میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کن کن ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی تو بہت ہی خوفناک، بہت ہی خطرناک خبر، وہی جس کا ہم مسلسل خدشے کا جس کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان کی ریاست کی پالیسی دہشت گردوں کو پالنا، ان کو نورش کرنا، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اور پھر ایک دن اپنے ہی لان میں پالے ہوئے سانپ کا اپنے ہی بچوں کو کاٹنے کے لیے آنا، بجائے اس کے کہ وہ ہمسائے کے بچوں کو کاٹیں. دہشت گردی کا ایک بہت بڑا حملہ پاکستان میں، پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور اس کے بعد ایک میڈیا کے اوپر اس کو کنٹین کرنے کی ISPR کی طرف سے چلائی جانے والی مہم. مختصر سی بات کریں گے پہلے اس موضوع پہ. بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی عدالتوں کے اندر. انفارچونیٹلی جیسے ہی الیکشن ہونے لگتا ہے پاکستان میں عدالتوں کا ایک علیحدہ سے میدان سج جاتا ہے. جب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے کردار جو کہ جسٹس منیر کے کردار کو دہراتے ہوئے اس کے اندر وہ سارا ڈرامہ اور سٹیج جو ہوتا ہے وہ الیکشن سے پہلے کا ہی ہوتا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ وہ خصوصی طور پہ جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں اس میں کسی ایک پارٹی کے حق میں یا کسی ایک پارٹی کے خلاف فیصلے آنے کا سلسلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج یا ان کے ساتھ جو نیٹ ورک آف 7 میں اس وقت کام کر رہے ہیں ججز، وہ فیصلے دینا شروع کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے کیس میں فیصلہ آیا ہے، لیکن اس سے جڑے دو بہت ہی اہم پہلو جو ہیں ان پہ بات کرنی ہے. یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا. نواز شریف کے فیصلہ آنے کے بعد جو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند اہم حقائق رکھوں گا. اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک کیس جو ہے وہ ان کے قتل کے حوالے سے کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ریفرنس تھا، صدارتی ریفرنس 2011 کا، اس کو ٹیک اپ کیا ہے. ایک سیاسی سٹنٹ ہے کیمرے پہ رہنے کا شوق محترم قاضی فائز عیسیٰ کا. اس حوالے سے شاید کوئی تاریخی غلطی کو درست کرنے والی بات تو بالکل بھی نہیں. اس کی وجہ ایک دوسرا کیس نواز شریف کے حوالے سے لگانا تھا، وہ ہے. لیکن اس موضوع پہ جو بات ہو رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کیس کے حوالے سے، ریفرنس کے حوالے سے، اس پہ میں بہت ہی مختصر ایک دو گزارشات رکھوں گا. اسی طرح سے ایک اور خبر سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہونی تھی، آج انڈائٹمنٹ ہونی تھی، فرد جرم عائد ہونی تھی، نہیں ہو سکی، کل ہوگی. عدالتی میدان سجا ہوا الیکشن سے جسٹ پہلے. اس سے آگے چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی خبر، اس کے اوپر بھی معمولی سا تبصرہ کروں گا، اور وہ خبر ہے ارامکو. ایک کمپنی ہے آئل سے ریلیٹڈ، دنیا بھر میں کام کرتی ہے، اور پاکستان میں یقیناً مطلب سعودی کمپنی ہے، میں اس سے بحث نہیں کروں گا کہ سعودی کمپنی نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت سے صحافی اور تجزیہ نگار اس کو ایک سعودی کمپنی کا رنگ دے کے کہ یہ جی سعودی عرب کے کسی مطلب مسلمان سیٹھ یا شیخ کی کوئی انویسٹمنٹ ہے تو وہ پاکستان میں آ کے پاکستان کا سب سے اہم ترین جو کمپنی ہے اس پہ 40% شیئر خرید رہا ہے. اور پاکستان برائے فروخت کا ایک ٹیگ جو ہے وہ ہمیں بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے اس دور اقتدار کے بالکل آغاز میں ہی. تو اس کے اوپر بھی مختصر ایک دو بات کریں گے. بہت اہم چیزیں ہیں، اس لیے میں لازمی چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ڈسکس ہوں. امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں آرمی چیف، اس کے اوپر ایک دو لائنیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے انفارمیشن کے حوالے سے. آخری بات، امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس نے بھی ایک بیان داغا ہے کہ وہ پاکستان میں کون اقتدار میں آتا ہے، کون سا لیڈر منتخب ہوتا ہے، وہ اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ پاکستان میں منتخب قیادت سے بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. شروع کرتے ہیں پہلے موضوع سے، جو کہ انتہائی ہولناک واقعہ پیش آیا ڈیرہ اسماعیل خان میں، جہاں پہ حملہ کیا گیا اور سیکیورٹی فورسز کے تقریباً 25 جوانوں کو شہید کر دیا گیا. یہ جو جوان شہید ہوئے ہیں، آپ یقین مانیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جوان نہیں ہیں جو کہ DHA میں پلاٹس لیتے ہیں، یہ وہ جوان نہیں ہیں جو بہاولپور کی اور جنوبی پنجاب کے غریب ہاریوں کی زمینوں کے اوپر جو فوج قبضہ کر کے مربے اور دو مربے نوازتی ہے جرنیلوں کو، یہ وہ والے جوان نہیں ہیں. یہ وہ جوان نہیں ہیں جن کو کمرشل پلازے ملتے ہیں. یہ وہ جوان نہیں ہیں جو پاکستان سے لوٹ مار کر کے لندن، برطانیہ، لندن میں، یورپ میں یا امریکہ کے اندر جو ہے وہ جائیدادیں بناتے ہیں. یہ وہ جوان ہیں جو میرے آپ کے فیملی ممبرز ہیں، یہ کزنز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلق دار ہیں، ہمارے دوست احباب میں سے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مادر وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جان جو ہے وہ
پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ جرنیلوں کی ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جب جرنیل پاکستان کی بدترین سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں، وہ وقت جب پاکستان کی فوج کے جرنیل اور آئی ایس آئی کے افسران پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں بدترین طریقے سے ایک سیاسی جماعت کو کچل رہے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت جس کی عوام میں بالکل پذیرائی نہیں، جس میں عوام میں نفرت کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، جس طریقے سے پاکستان میں پچھلے 1.5 سال کے اندر پاکستان کو مہنگائی اور بے روزگاری کے ایک ایسے طوفان میں دھکیلا گیا۔ محترم شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دوران پاکستان کو تباہ کر دیا گیا، معیشت کو تباہ کر دیا گیا، لوگ تڑپ اٹھے، لوگ سسک اٹھے، مہنگائی اس قدر ہوئی کہ عام غریب آدمی تو کیا، مڈل کلاس کے لوگ رو پڑے۔ لوگ اس وقت غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو مطلب ایک وی آئی پی کا سٹیٹس حاصل ہے پاکستان کے اندر، اور وہ لیکن وی آئی پی کا سٹیٹس خیر ایسا کہ اگر وہ جلسہ کرنے جاتے ہیں گجرات میں تو کوئی بندہ باہر نہیں آتا، اور ان کو سٹیج کی وہ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کرنی پڑتی ہیں۔ یہ وہ حالات میں جان بوجھ کے بیان کر رہا ہوں، یہ سب کا تعلق ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے آج کے واقعے کے ساتھ۔ ناظرین، یہ جب فوج پوری کی پوری جو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ لگ جائے، جب سیاسی انجینئرنگ پہ لگ جائے، جب آپ فوج جیسے دفاعی ادارے کو، جب آپ آئی ایس آئی جیسے ایک اہم دفاعی ادارے کو جس کا کام انفارمیشن گیدرنگ کرنا اور فراہم کرنا باہم معلومات کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو پہلے سے جو ہے وہ اس کو جانچا جائے، اس کو سمجھا جائے اور ان کو ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ختم کر دیا جائے، نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ جب وہ کام نہیں کیا جائے گا، جب آپ کا مقصد حکومتیں بنانا اور حکومتیں گرانا ہوگا، تو پاکستان پہ اس طرح کی قیامتیں ٹوٹتی رہیں گی جو قیامت آج ہم ٹوٹتی دیکھ رہے ہیں۔ ایک مختصر سا تبصرہ اس حوالے سے بھی کہ میں ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ تنقید کر رہے تھے کہ یہ کیا سیکورٹی آپریٹس ہے، یہ کیا مذاق ہے کہ اتنا بڑا بجٹ ہم اپنی خون پسینے کی کمائی سے اس فوج کو دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کوئی بھی دہشت گردوں کا چھوٹا سا گروہ آتا ہے اور تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے، تو آگے سے جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 25 لوگ مرے ہیں، تو فوج نے بھی تو 27 لوگ مارے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، جہالت کی انتہا کا اندازہ کریں، اور وہ لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، آپ ان کے لیول کا اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ فوج کے پاس صاف ظاہر اسلحہ ہے، طاقت ہے، اب ایک جگہ پہ حملہ ہوا ہے، بجائے اس حملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، بجائے پتہ لگایا جائے، اب وہ ایک نام نہاد کوئی آپریشن کر کے، تو آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ تو کسی کو بھی مار سکتے ہیں، چند لوگوں کو مار کے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی مارے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ اس لیول کے اوپر جو ہے پاکستان کا سیکیورٹی آپریٹس کے جو فیلئر ہے اس کا اس وقت یہ حالات ہیں۔ اور بات کریں تو آپ غدار، بات کریں تو آپ جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں، بات کریں تو آپ را کے ایجنٹ ہیں، آپ کی پراپرٹیاں، آپ کے جائیدادیں، آپ کے پلازے، آپ کے یورپ امریکہ کے اندر جو آپ کے معاملات ہیں کاروباروں کے حوالے سے، آپ کے پراپرٹیوں اور اثاثوں کے حوالے سے بات کریں تو آپ غدار۔ بہرحال ناظرین، یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا بہت ضروری تھا۔ میرا جو اصل آپ کو بتایا کہ موضوع آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس میں دو بہت ہی اہم جو موضوعات جنم آئے، نئی صورتحال سامنے آئی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع ہے آج کے پروگرام کا، لیکن چھوٹی چھوٹی جو خبریں میں نے ذکر کی ان کے اوپر میں بات کر لوں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ان کے مطلب معذرت چاہتا ہوں میں، جو بھی عدالت میں ڈرامہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے انسان کو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ عدالت کا وقت جو ہے ایک سیاسی کیس لگا کے اس وقت بالکل آپ لگاتے الیکشن ہو جاتے آپ لگا لیں، تو صرف اس لیے کہ جی ایک آپ نے ایک دوسرے وزیر اعظم کو بھی آپ نے ریلیف دینا ہے، ان کا آپ نے کیس سننا ہے، تو پہلے ایک کیس جو پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا لیں۔ بالکل آپ اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، الیکشن ہو جائے آپ اس کے اوپر بات کر لیتے، لیکن صرف صاف ظاہر ہے کہ جو اہم معاملہ تھا فوجی عدالتوں کا، جو کل اب سنا جائے گا کیس فوجی عدالتوں کے خلاف، جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ غیر آئینی عدالتیں ہیں، اور اس کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی آپ نے قاضی فائز صاحب یقینی نہیں بنایا، لیکن اور جو بینچ آپ نے بنایا صاف ظاہر ہے وہ آپ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ترتیب دیا اور اپنے اختیار کو آپ نے استعمال کیا، بجائے آپ ادھر بیٹھتے، آپ ایک سیاسی کیس میں بیٹھ کے وہ چکا چوند کیمرے کی جو ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کی توجہ دلانا ضروری تھا کہ اس کے بعد جب آپ نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے والا کیس اٹھائیں گے یا اس کے اوپر فیصلہ جاری کروائیں گے سپریم کورٹ سے، تو یہ مذاق ہی لگے گا، عدلیہ بھی مذاق لگے گی، سپریم کورٹ بھی مذاق ہی لگے گی۔ آپ کو ان چیزوں میں
इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए था, और अगर आपने बनाया भी था तो और जजेस को दे देते। आप बहुत ही ज़्यादा अहम कौमी अहमियत के मामलात हैं जो मुंतज़र हैं आपके। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि भुट्टो साहब का कत्ल भी फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के हवाले से है, कि फ़ौज जब सियासत में मुदाखलत करना चाहती है या इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना चाहती है तो अपने सियासी जो मुखालिफिन हैं उनको रस्ते से हटाती है। ये वही है काजी साहब जो फैजाबाद धरना केस है, उसमें भी आपने एक फैसला दिया था। लोग समझ रहे थे आपने हक और सच पे फैसला दिया है, उसमें किसी शख्सियत की बात नहीं थी। वो तो आपको पता है कि जो स्पेसिफिक वाकया था फैजाबाद धरने के मुज़ाकरात में, उस वक्त के जो DGCI थे फैद हमीद, उनकी इन्वॉल्वमेंट का, वो तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कह दिया कि मेरे हुक्म पे गए हैं। तो असल बात तो वो मुदाखलत तो वो कर रहे थे, मुदाखलत तो वो कर रहे थे सियासत के अंदर। तो सियासत में मुदाखलत तो बाद में भी जारी रही ना माय लॉर्ड। 2017 की बात अगर आप कर रहे हैं तो 2018 में भी तो मुदाखलत जारी रही ना। उस वक्त कौन DGI थे? तो वो कैसे कैसे सियासी मुदाखलत, इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा, आप देखिए। और ये जो मामलात सियासी मुदाखलत के हैं फौज के, ये असल मामला है कौम का जिसके ऊपर आपको तवज्जो देनी है। सिर्फ कैमरे की चकाचौंध के लिए जो चीजें की जा रही हैं, इनसे वक्त जाया हो रहा है। और बतौर सहाफी ये फर्ज है हमारा कि ये बात बार बार दोहराएं कि आप ये गलत काम छोड़ के जो असल मामलात हैं उनकी तरफ आए। सीनियर एंकर पर्सन है मोहतरमा आसमा शिराजी। उन्होंने इंटरव्यू किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं मोहतरम आसफ अली जरदारी उनका। और आसफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की, एक एक बात के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात ऐसी की जिसका तज़किरा करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ में शामिल है बतौर सहाफ़ी। उन्होंने ये कहा अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में, अफ़गान मुहाजिरीन के बारे में, जो कि यकीनी तौर पे हमारे इस सोसाइटी में पिछले एक आध साल से नहीं कई दहाइयों से रह रहे हैं, रच बस चुके हैं, पूरे कल्चर का, इस सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। वो लोग जो बात बात पे इस्लाम बेचते हैं, हाफिज बन जाते हैं, जब बात इंसानियत की आती है तो फिरौन भी बन जाते हैं। पाकिस्तान की पूरी सियासी पॉलिटिकल लॉट में सिर्फ एक वाहिद शख्स है इमरान खान, जिन्होंने एक इंसानियत के ऊपर मबनी स्टैंस दिया और कहा कि ये लोग, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो पंजाबियों का पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो सिंधियों का या सराइकियों का या बलोचियों का या पख्तूनों का, इनका पाकिस्तान तो नहीं है। ये पाकिस्तान तो सारी कौमों का मजमुआ है अगर आप जातियात के ऊपर बात करते हैं। तो अगर हमारे पश्तून भाई कोई अफगानिस्तान से उठ के आ गए और वो एक आध साल से नहीं कई दहाइयों से यहाँ रह रहे और उनके बच्चे भी यहाँ पैदा हुए, तो उनको जोर जबरदस्ती यहाँ से निकाला जाना गलत था। और अगर वो यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ के, तो उनका, तो अब आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इनके जो वोटों का इंतराज है वो इमरान खान करवा रहा था। सिर्फ एक नफरत उभारने की एक ऐसी कोशिश थी, एक ऐसी मजमून कोशिश थी जो नहीं की जानी चाहिए। सियासतदानों का एहतराम किया जाए, मैं हमेशा इस चीज़ की एडवोकेसी करता हूं। और मैं समझता हूं कि सहाफ़ियों को ऐसी गलत और घटिया बेकार बातों पे, फजूल बातों पे, कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ को काउंटर करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बयान था आसफ अली जरदारी का, और इसको काउंटर करना, इसको गलत कहना, ये हमारा साफ ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ है। अरामको कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनका बजट होता है, और बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। बुनियादी तौर पे सऊदी कंपनी कहा जाता है क्योंकि बेस वहां पे है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स वहां से थी। और मैं आपको ये अर्ज करूं कि इसका कंट्रोल जो है, यकीनी तौर पे ऐसी बात नहीं है जैसा तासुर पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। तो इसने 40% शेयर खरीदे हैं ऑयल एंड गैस कंपनी के, पाकिस्तान के जो सबसे अहम तरीन, पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कुदरती वसाइल के हवाले से, स्पेशली गैस और ऑयल के हवाले से पाकिस्तान की एक अदारा है जो देखता है इन सारे रिसोर्सेज की मलकियत रखता है। उसमें से 40% शेयर हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब ने अरामको को बेचे हैं। इसके ऊपर नजर रखिएगा, तफसील में बात जो है वो करेंगे, इस पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं देखते चले जाइएगा। कि जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, हमारे जैसे लोग तो हमेशा उसकी हमायत करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। हम इस बुनियादी असूल पे यकीन रखने वाले लोगों में से हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को बेचने का अमल शुरू किया है पाक फौज ने, ये यकीनी तौर पे काबिल मुजम्मत है।
एक और छोटी सी खबर और दो छोटी छोटी बातें और फिर मैं अपने मौजू के ऊपर आता हूं। एक बात तो ये कि हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे आए हुए हैं। इस पे मैं तफसील से बात करना चाहता हूं, अभी इतना वक्त इस प्रोग्राम में नहीं होगा, लेकिन मैं वो लोग जो दिलचस्पी रखते हैं सियासत से और सियासी अमूर से, मैं उनको दावत दूंगा। इससे पहले कि मैं इस पे तफसील से बात करूं, कि वो थोड़ा बहुत जिस तरह गूगल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं या कोई भी जराए जो रिसर्च के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो कीजिए, और ये देखिए कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके जो आर्मी चीफ हैं, या खुसूसन आप साउथ एशिया में ले लें कि साउथ एशिया में जो ममालिक हैं, भारत को भी साथ शामिल कर लें, कि उनके जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका कब कब आते हैं। और हमारे ममालिक के, हमारे मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं आर्मी चीफ के ओहदे की बात कर रहा हूँ, ये कितनी बार जो है यूरोपीय ममालिक का या अमेरिका का दौरा करते हैं और इनके मकासद क्या होते हैं। और जो आईएसपीआर ने अमेरिका में दौरे के हवाले से प्रेस रिलीज जारी की है, ये भी बड़ी दिलचस्प इस हवाले से है कि क्या इतनी मुबहिम प्रेस रिलीज भी जारी की जाती है बाकी ममालिक के आर्मी चीफ जब अमेरिका के दौरे पे आते हैं कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे बात करेंगे। खैर, ये आप तहकीक कर लें कि किस किस मुल्क के आर्मी चीफ कब कब अमेरिका आते हैं, यूरोपीय ममालिक में आते हैं, ताकतवर पावरफुल कैपिटल में आते हैं, खुसूसन साउथ एशियन नेशंस के आर्मी चीफ की, तो फिर इसके ऊपर जो है वो एक तफसीली बात करने में जरा मजा आएगा। एक छोटी सी और खबर और फिर मौजू पे आते हैं। वो खबर ये है कि अमरीकी महकमा खारजा, स्टेट डिपार्टमेंट हम उसे कहते हैं अमेरिका में, उसके तर्जुमान ने यह बयान दिया है कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है इस अमर से कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, पाकिस्तान में कौन लीडर मुंतखब होता है। यहां तक कहते तो खैर था, सब ज़ाहिर है कि ये एक पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क की, फॉरेन पॉलिसी की एक जर्नलाइज स्टेटमेंट होती है कि आप कह दें कि हमें किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला से वो नहीं है। लेकिन आगे एक बात की जो सरासर झूठ है, नंगा झूठ है अमरीकी महकमा खारजा का, अमरीकी हुकूमत का, और वो झूठ ये है कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में जो मुंतखब क़यादत होती है उसी से ही बात करते हैं। तो ये तारीखी हवाले से इसका जब भी ये बात आइंदा भी होगी, मैं कोई इस पे आपके सामने रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन पेश नहीं करूंगा, लेकिन ये तारीखी तौर पे गलत बात है। मुझे दुख और तकलीफ होती है जब भी कोई बात झूठ बोली जाए, और मैं समझता हूं कि अगर आप तफसीली बात ना भी करें तो झूठ को वक्त के ऊपर झूठ कहना बहुत जरूरी होता है। अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही है, बल्कि इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे बाद में एक अलहदा प्रोग्राम के अंदर, लेकिन हमेशा से पॉलिसी रही है तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से कि वहां की जो ताकतवर तरीन कुव्वत है उससे बात की जाए। अमूमन डिक्टेटर्स से बात करना अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से तो ये चीज है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान में डिक्टेटर्स से बात की है, फौजी जर्नलों से बात की है, कभी भी सियासी क़यादत से बात करना वो मुनासिब नहीं ख्याल करते, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसफ अली जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, सबको बिठा के इंतजार ही करवाया जाता है। लेकिन यह है कि जो फौजी जर्नल हैं उनसे बड़ी बात होती है। इस हवाले से मैंने एक खबर भी की अखबार दी न्यूज के लिए कुछ साल पहले, और उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे बाद में। और वो खबर ये थी कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर टोटल 5 दौरे हुए हैं अमरीकी सदूर के, किसी भी अमरीकी सदर के पाकिस्तान के। और ये जो दौरे हुए हैं, इन दौरों में जब ये दौरे हुए उस वक्त पाकिस्तान में फौजी डिक्टेटर की हुकूमत थी। मतलब पाकिस्तान में साथ डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा रही, लेकिन साथ जमहूरी हुकूमतें भी रही हैं। कभी किसी जमहूरी हुकूमत के दौर में अमरीकी सदर पाकिस्तान तक नहीं आया, ये ज़हन में रखिएगा। और ये बदकिस्मती पाकिस्तान की, और ये अमेरिका का झूठ जो आपके सामने आया करना जरूरी था। बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बार बार हम अर्ज कर रहे थे, सिर्फ मैं नहीं बात कर रहा था, सब लोग यही बता रहे थे कि बात तय पा चुकी है, डील हो चुकी है, सारे केसेस तो खत्म होने हैं। इस हवाले से दो अहम बातें, एक तो बहुत ही अहम, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे दो तबसरे में कर दूं। कुछ लोग कह रहे हैं तमाम केसेस खत्म हो गए, तमाम केसेस खत्म नहीं हुए। सबसे अहम केस है तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ के खिलाफ 2 रेफरेंस हैं, याद रखिएगा। एक अभी दायर नहीं हुआ, वो ये कि जो करोड़ों रुपए के तोहफे उन्होंने खुद अपने नाम पे और अपने अहले खाना के अफराद के नाम पे लिए, करोड़ों रुपए के 12-12, 13-13 करोड़ के तोहफे लिए एक एक चंक में, और सिर्फ 20% अदा किया, ऐसे वक्त में जबकि पॉलिसी का तब्दील होना ड्यू था। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, अभी तक रेफरेंस दायर भी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। और वो तोहफे कहां पड़े हैं, किसको अगर नहीं बेचे तो अवाम के सामने पेश किए जाए ना, क्योंकि एक असूल तय पा गया, कानून में लिखा है या नहीं लिखा, तय पा गया कि जो भी तोहफा है उसका सामने रखना, अपने पास रखना बहुत जरूरी है, वो बेचा नहीं जा सकता। तो वो कहां पे है, वो अभी तक सामने नहीं आया। ये बड़ा अहम रेफरेंस है। करोड़ों रुपए के मैं अर्ज करूं तोहफे, 12-12, 13-13 करोड़ का एक तोहफा लेके 20% सिर्फ अदायगी की गई।
اور साफ ज़ाहिर है कि पॉलिसी को तब्दील करना था, नहीं किया गया। एक दूसरा रेफरेंस जो कायम है, जो पेंडिंग है, जो लोग कह रहे हैं ना केसेस खत्म हो गए, वो गाड़ी लेने का केस है तोशाखाना से, जो साबित शुदा करप्शन का केस है। बकायदा कानून बहुत वाज़ेह है कि गाड़ी नहीं ले सकते। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने रूल्स रिलैक्स करके गाड़ी दे दी, जो कि लेना भी जुर्म था और देना भी जुर्म था। उसके ऊपर सजा के मुंतजर मोहतरम काजी फायद ईसा साहब किसी वक्त भी शायद इंसाफ की रग जागे उनकी और उसमें वो करे। एक और छोटा सा तबसरा ये कि मैंने चंद सहाफियों को ये कहते हुए और लिखते हुए देखा कि वो कह रहे हैं जी ये केस सियासी बुनियादों पे बनाया गया था और ये तो बिल्कुल ही फजूल और वो बात है। देखें, इसमें कोई शक नहीं, मैंने बार बार अर्ज किया, ये सच्ची बात है, यही हम रोना रोते हैं कि सियासी बुनियादों पे केस बनाए जाते हैं, ये नहीं बनने चाहिए और जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसको फॉलो करके केस बनना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ी लेने का केस बना, जो बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित शुदा केस है, सिर्फ उसमें सजा सुनाई जानी है, उसमें ट्रायल का कोई ऐसा साबित करने का कोई ऐसा मरहला ही नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जी ये सियासी बुनियादों पे था तो केस भी झूठा है, ये गलत बात है। ये बददियानती एक सहाफी को ज़ेब नहीं देता कि एक शरीफ फैमिली का तर्जुमान बन के वो बैठ जाए। जब भी पहले बात होती थी, मैं खुद भी हकाइक निकाल के ला के रिपोर्ट करता था कि ये बातें इस केस में गलत हैं। वजह क्या थी कि हुकूमत जो थी, जो रियल गवर्नमेंट थी, फौज जो थी, वो एक सियासी हुकूमत को गिराने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रही थी। तो जो उनकी काविशों में, कोशिशों में खामी या डेफिशिएंसी नजर आती थी, उसको हाईलाइट कर देते थे। आज के दिन फौज और नवाज शरीफ एक है तो सच की बुनियाद पे बात की जानी है। बिल्कुल सियासी बुनियादों पे केस बना था, बहुत सारी चीजें बिल्कुल गलत थी। और लेकिन भाई साहब, सहाफी साहब, जो लोग लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 20 लोग लगे हुए हैं शरीफ फैमिली के तर्जुमान बन के, ये वाली अजीजिया मिल वहां मौजूद थी, इसमें अरबों की इन्वेस्टमेंट हुई है, वो कहां से आई थी, वो चीज आज तक साबित नहीं हो सकी है। इन कंपनियों के जो हिल मेटल के मिल के जो भी प्रॉफिट्स है, वो करोड़ों की अरबों रुपए जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अकाउंट में आते रहे हैं। ये साबित शुदा फैक्ट है। सिर्फ केस के बनाने के अंदर टेक्निकल नुकाइस हैं, सिर्फ जानबूझ के, चूंकि आपने केस एस्टेब्लिश ही नहीं करना था, उसके अंदर नुक्स रखे गए हैं। तो इस तरह स्पोक्समैन ना बना करें, ये गलत चीज होती है। लेकिन जो सबसे अहम पहलू है इस केस का, और वो मैं लाजमी आपके सामने रखूंगा, पाकिस्तान के इंतहाई शानदार जर्नलिस्ट, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े सीनियर सहाफी हैं, आमर इलियास राना साहब, एक्सप्रेस ग्रुप से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया। देखें, ये सीनियर सहाफी हैं, हम इन लोगों से सीखते रहे हैं, हमारे बड़े हैं, इनसे राय का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आमर इलियास राना बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही वेल कनेक्टेड आदमी है, हमेशा अंदर की खबर लाते हैं, हमेशा सच्ची खबर होती है, सही साबित होती है। और अगर इनकी राय से इख्तलाफ हो तो राय का इख्तलाफ कोई मसला नहीं होता, सहाफियों में इख्तलाफ चलता रहता है, लेकिन खबर पे इख्तलाफ नहीं हो सकता। और इन्होंने खबर दी और यकीनन सच्ची और 100% सच्ची खबर है। यही मेरे आज के प्रोग्राम का मौजूद था, यही प्रोग्राम जो है मैं आपके सामने यही बात जो है वो करना चाहता था कि मोहतरम आमर इलियास राना साहब ने एक प्रोग्राम में सिर्फ चंद घंटे कबल एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर एक प्रोग्राम में ये बात कही है। चैनल का नाम मेरे ज़हन में क्लियर नहीं है कौन सा है, बहरहाल वो एक प्रोग्राम का हिस्सा थे, शायद एक्सप्रेस न्यूज ही था। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जब 2018 में, दिसंबर 2018 में, यानी कि ये उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बताया कि जब अल अजीजिया केस का फैसला सुनाया जा रहा था तो जो जज थे अरशद मलिक जो है, वो उसको उस वक्त एजेंसियों ने अगवा कर लिया था। तो मैं और आप और हम सब जानते हैं कि उस वक्त कौन सी एजेंसी जो है वो ये सारा काम कर रही थी। हमें तो पता है, आमर इलियास राना साहब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, साहब ISI कर रही थी। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़े जबरदस्त वलवला अंगेज जर्नलिस्ट, बल्कि जर्नलिस्ट के कायद हैं, आसिफ बशीर चौधरी साहब, उन्होंने तो कहते हैं ना, वो गिच्ची में हाथ डाल के बोझ ना गर्दन से पकड़ लिया था ISI के एक अफसर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फरार होते हुए। बड़ी मशहूर जमाना वो वीडियो आपने देखी होगी कि जब एक ISI का बदनाम जमाना अफसर जो है वो एक जज के चैम्बर से निकल के जा रहा था, तो मोहतरम आसिफ बशीर चौधरी साहब ने वो पूरा फिल्म बंद किया था। और ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम बाब था, सियासी तारीख का, कि किस तरीके से एक सहाफी ने अपनी सहाफत के जरिए एक्सपोज किया पाकिस्तान की नोटोरियस इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को, कि किस तरीके से वो एक सियासी अमल के अंदर मुदाखलत कर रही थी। आसिफ बशीर चौधरी साहब को हमेशा हम सलाम पेश करते हैं उनकी इस और बहुत सी सहाफती कोशिशों के ऊपर। लेकिन आमर इलियास राना साहब के हवाले से बात हो रही थी कि उन्होंने खबर दी कि उठा लिया गया था जज अरशद मलिक को एजेंसियों की तरफ से। तो एजेंसी मैंने अर्ज कर दिया कि साहब ISI थी, ISI काम कर रही थी, और उठाने के बाद उस जज से वो फैसला जो है उसको दिया गया कि ये फैसला तुमने सुनाना है। ये देखिएगा
کہ باقاعدہ عامر الیاس رانا صاحب جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سینئر صحافی اور بڑے ویل کنیکٹڈ، اور خبر جب دیتے ہیں کبھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو. میں نے عرض کیا، میں وہ بات جان بوجھ کے بار بار کر رہا ہوں کہ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی رائے سے بالکل خلاف، خبر ہمیشہ وہ پکی دیتے ہیں. ہمارے بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹائم بتایا کس ٹائم پہ اغوا کیا گیا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ پھر اس جج نے کال کی ایک بندے کو، اور اس کا بھی ٹائم بتا رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب ایک نیشنل ٹی وی کے پروگرام کے اندر، کہ اس نے کہا جج نے کہ میں ایک کیس کا فیصلہ تمہارے خلاف کروں گا مکمل طور پہ، جبکہ ایک دوسرے کیس کے اندر ارشد ملک کال کر کے بتا رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے اب، کہ دوسرے کیس کے اندر میں فلاں فلاں اور فلاں ڈیفیشنسیز رکھ دوں گا تاکہ تم آگے اپیل میں فائدہ حاصل کر سکو. ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ عامر الیاس رانا صاحب تو غلط بات کبھی نہیں کرتے، وہ تو پاکستان کے زبردست جرنلسٹ ہیں. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کبھی ان سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ رائے کا اختلاف ہے، رائے کے اختلاف کے اوپر کبھی کسی کے خلاف نہیں ہو جانا چاہیے، صاف ظاہر ہے یہ اختلاف چلتے رہتے ہیں، لیکن کسی شخص کی جو خبر دینے کی اس کا جو پروفیشنلزم ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہوتا. عامر الیاس رانا جیسا بڑا جرنلسٹ یہ خبر دے رہا ہے، ایگزیکٹ ٹائم بتا کے خبر دے رہا ہے کہ آئی ایس آئی نے یعنی کہ دسمبر میں 2018 میں یہ والا کام کیا تھا، جج کو اٹھایا تھا اور اس سے فیصلہ لکھوایا تھا اور غلط فیصلہ لکھوایا تھا. آج کے دن پاکستان کی پوری جو توجہ ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو پوری توجہ ہے، محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرف چل نکلے ہیں، ان کو روک کے ان کی ڈائریکشن صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت عامر الیاس رانا صاحب یہ بات بتا رہے ہیں، وقت دے کے بتا رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا صحافی یہ آپ کو ٹائم بتا رہا ہے کہ کس دن کس وقت جو ہے وہ یہ کال ہوئی اور بندوں کو اٹھایا گیا، جج کو فیصلہ لکھوایا گیا. اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ جو ہیں وہ حافظ عاصم منیر تھے. حافظ جنرل عاصم منیر جو اس وقت آرمی چیف ہیں، یہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے. انہوں نے جج کو اغوا کروایا، جج کو اغوا کرا کے اس سے غلط فیصلہ لکھوایا. اس کا نہ صرف ٹائم بتایا جا رہا ہے پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل پہ، بلکہ پاکستان کا اہم ترین صحافی جو ہے، زبردست صحافی جو ہے، وہ پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیز کیسے ہوئی. خدا کی قسم اگر کسی میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو، انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کسی جج میں، اسی وقت گرفتاری کا حکم دے، امریکہ سے واپس بلائیں اور گرفتار کریں اور ان کے اوپر کریں. 100% ثابت شدہ کیس ہے حافظ جنرل عاصم منیر کے اوپر. آپ میری اس بات سے یہ معلوم ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہو ہی نہ سکتی اس کے اوپر کہتے ہیں یار یہ تو ایسے ہی بس. بھئی یہ قانون اور انصاف کی بات ہے، ثابت شدہ بات ہے، اور یہ چیزیں ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں. اور اب تو ایک صحافی کی ایسی گواہی آئی ہے جو بالکل ڈائریکٹ ہے، بالکل ٹائم کے مطابق ہے، اور صاف ظاہر ہے اس وقت آئی ایس اے کے سربراہ جو سارا نظام چلا رہا ہوتا ہے پاکستان میں تو وہ محترم عاصم منیر صاحب تھے. تو یہ وقت ہے اس وقت کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی عمل میں لائی جائے. اور میں اگین اپنی بات کو کنکلوڈ جو ہے وہ اس طریقے سے کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کا جو سیاسی مطلب فیض آباد دھرنا والا کیس ہے قاضی صاحب، وہی آپ کی پہچان بن سکتا ہے. یہ آپ سیاسی مینوورنگ کا جو ایک حصہ بن رہے ہیں حافظ عاصم منیر صاحب کی، اس سے باہر نکل آئیں، سیاسی کیسز سے باہر نکل آئیں. آپ کی پہچان وہ کیس ہے اور پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے وہ کیس. وہی کیس یہ میں نے بھی عرض کیا، یہ بھی جو سیاسی مینوورنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، 2017 میں فیض حمید یہ کر رہا تھا تو 2018 میں حافظ عاصم منیر یہ کر رہا تھا. عامر الیاس رانا جیسے جرنلسٹ بتا رہے ہیں آپ کو. تو آپ کا کام فیض آباد دھرنے سے ہرگز مراد وہ جو فیض آباد کا ایک چوک ہے اس کے آگے بیٹھے ہوئے چند مولوی، چند احتجاج کرنے والے لوگ اور ان سے ڈیل، وہ موضوع گفتگو نہیں تھا. قاضی صاحب آپ کس طرف چلے گئے؟ اصل سبجیکٹ جو ٹائٹل آف دا کیس ہے وہ پولیٹیکل انٹرونشن آف دا ملٹری انٹو دا پولیٹکس آف پاکستان ہے، فوج کی سیاست میں مداخلت ہے. تو یہ کیس آپ اس کے اندر شامل کریں گے. یہ کیا ہوا اس وقت دسمبر 2018 میں، یہ فیصلہ کیسے سنایا گیا، کیا کر رہے تھے حافظ عاصم منیر صاحب، اور حافظ عاصم منیر آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا فوج کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیا ندیم انجم کی آئی ایس آئی کو یہ زیب دیتا ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ وہ کر رہے ہیں، جو سیاسی کارکنوں کو اغوا کر رہے ہیں، جو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو انہیں ایک سیاسی پارٹی کے ذریعے الیکشن لڑنے نہیں دینا چاہتے، خواتین جیل میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہوتی ہے سیاسی انجینئرنگ، یہ ہوتی ہے پولیٹیکل انٹرونشن ملٹری کی. اس کے اوپر آپ کے کیس کا ٹائٹل تھا. اس کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں. چھوڑ دیں وہ کمیشن جو آپ نے بنایا ہوا ہے فیض آباد کمیشن کے اسپیسیفک واقعے کے اوپر، اس کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی ہے قاضی صاحب. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. یہ میرے آج کے پروگرام کا اہم ترین حصہ تھا، موضوع جو آپ نے دیکھا. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی.